Live from Australia, AP IT Minister Nara Lokesh addressing Telugu people at Sydney. When I'm welcomed onto my neighbour's country, there are a few things I need to know. I need to know what food is available on your country. I need to know where your sacred sites are that I can and cannot visit. I need to know what your law is on your country. I need to know where your sacred waters are I'm allowed to drink from and not allowed to drink from. And I always say this, the most important thing I need to know on your country is where is your toilet? These are the different levels and layers of when we welcome people to country. Today we're gathered on the lands of the Gadigal. Gadi means grass tree. Gal means people. These are the lands of the grass tree people. There's a songline and a journey of an eel by the name of Burra. Burra created Sydney Harbour. When Burra moved around on the top of the land, the waters followed him in. He created all the rivers and waterways that run off Sydney Harbour. When Burra finished his journey, Burra finished at a place called Parramatta. Parramatta means place of many eels. And every year, for thousands and thousands of years, Burra swim down the rivers and waterways into Sydney Harbour. From Sydney Harbour they go all the way to Vanuatu. And they turn around and they come back. This is what we call a songline. Prior to colonisation, these songlines were ours. They were our responsibility to look after them because we were the only ones living here. We all live here now. It should be everyone's responsibility to look after them and keep them alive. Gadigal are one of 29 tribes that make up the Eora Nation. The boundaries for the Eora Nation start from the ocean. They're surrounded by three of Australia's most beautiful rivers. We have the Hawkesbury River, the Nepean River and the Georges Rivers. In between those three mighty and beautiful rivers there was 29 tribes that made up the Eora Nation. The name of the tribe we're gathered on here today is Gadigal. On behalf of those Gadigal ancestors, we know their spirits are still in the lands and the waters. On behalf of Metropolitan Aboriginal Land Council, as the cultural authority on these lands, it gives me great honour to welcome you all here today. Welcome to the lands and waters of the Gadigal. I'd just like to finish off by playing a welcome song also on the Yidaki. This instrument is not called a didgeridoo. This word didgeridoo is not an Aboriginal word, it's a white man's word. When the first white man heard this instrument, it was a song that he heard. Could everyone hear that? Didgeridoo, didgeridoo. That's how it got its name. Wasn't he a very clever man, that man? He saw these things next and he said, oh, they're called tapping sticks. In my language, this is called bilma and yidaki. The word yidaki means voice. So when we play yidaki, we sing through it while we play. We just don't blow it and make a noise. I'd just like to finish off by also playing a welcome song on the yidaki. ధైర్యంతో పడిలేచిన కెరటంలా అక్కడ్నుంచే మళ్లీ 2024లో పోటీకి దిగి కనీవిని ఎరుగని విజయాన్ని నమోదు చేసుకుని
Thank you and welcome. Thank you. మైక్లు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ మైక్లే ఉన్నాయి. గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు నారా లోకేష్ గారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. We are going to do the lighting of the lamp ceremony. ఇప్పుడే బ్రాండన్ కిరణ్ గారు చెప్పిన మాటలు కొన్ని విన్నాం. నాకు అనిపించింది, ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ పుట్టినా ఎలా పెరిగినా మనుషులందరికీ ఈ మానవ ధర్మం ఒకటే, పంచభూతాలు. అలాగే ప్రకృతితో కలిసి ఉండడం, మట్టిని గౌరవించుకోవడం, మన మూలాల్ని మర్చిపోకపోవడం అనేది చాలా చాలా అవసరం. మనం ఇక్కడ ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళం ఇవాళ కలిసి ఇంత తెలుగుతనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ తెలుగు తల్లికి వందనాలు చెప్పుకోకుండా కార్యక్రమం రసవంతరంగా ఉండదు. అందుకని మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ అనే పాటని పాడడానికి సింధుని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు కూడా చప్పట్లు కొట్టొచ్చు.
ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సింధు. నన్నయ్య, తిక్కన్న, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, తిమ్మరసు, అమరావతి ఇవన్నీ మనవి అని చెప్పుకోవడానికి ఇవాళ ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పుకోవడానికి ఆ మాట గుండెలు చాలా గర్వంగా ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు a spotlight on Australia. APNRT సర్వీసెస్ గురించి కొంత సమాచారాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి వెంకటేష్ ఎన్కేపాటి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వెంకటేష్ గారికి చప్పట్లు కొడితే రేపు మీకు లాభాలు ఇంకా లాభాలు ఉంటాయి. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా మన గెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు, ఐటీ శాఖ, విద్యాశాఖ, ఇంకా ఏమున్న శాఖలోనే నాకు తెలియదు, లోకేష్ గారికి, డాక్టర్ వేమూరి రవి గారికి, మన కాన్సులేట్ జనరల్, ఇండియన్ హైకమిషన్ గారికి, మరియు మీ అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ వేడుకని ఇంత బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నందుకు మా టీంకి, మా విజయ్ చెన్నుపాటి అండ్ టీంకి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. APNRTS ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటీ 2016 మే నుంచి ఇది ప్రారంభించబడిపోయింది. మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, డాక్టర్ వేమూరి రవి గారి సహకారంతో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి, ప్రత్యేకంగా ఎన్ఆర్ఐల కోసం. ఎన్ఆర్ఐలు అంటే ఈరోజు మీరు చూస్తారు అన్ని దేశాల్లో దాదాపుగా తెలుగు వారు ఉన్నారు. సో వీళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా తిరుపతి దర్శనాలు కానివ్వండి, ఐటీ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, పోలీసు హెల్ప్ కానివ్వండి, లీగల్ అడ్వైస్ కానివ్వండి, అలానే సేక్రెడ్ కాయిన్స్ అని ఆ సర్వీసెస్ అయితేనేమి, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ పోతే మన తరఫున క్షణకాలంలో క్విక్గా రెస్పాండ్ అయ్యే విధంగా మన కోసం చాలా సర్వీసెస్ మొదలుపెట్టారు. సో ఇది APNRT తాడేపల్లి ఆఫీస్ నుంచి డాక్టర్ వేమూరి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతుంది. దయచేసి నేను మీ అందరినీ కోరేది ఏంటంటే APNRTకి nrts.ap.gov.in దీనికి తప్పకుండా మీరు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అది ది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రెండోది APNRITDP ఈ వెబ్సైట్లో కూడా తప్పకుండా మీరు అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఈ సర్వీసెస్ని పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తిరుపతి దర్శనాలు రోజుకి 100 చొప్పున లీగల్గా మనం ఎలిజిబుల్. అలానే మన రాష్ట్రంలో 8 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. తిరుపతి, అన్నవరం, శ్రీశైలం, సింహాచలం, ఇలా మొత్తం 8 టెంపుల్స్కి అందరూ ఎనీ టైం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోగలరని. ముఖ్యంగా వన్ మోర్ టైం APNRTS వెబ్సైట్లోకి ప్రతి ఒక్కరూ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. వేరే దేశాల్లో ఉన్న మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలియజేయండి. ఇంకా APNRTS తరఫున మీకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే కూడా దయచేసి తెలియగలరని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్
థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు. ఇందాక రవికుమార్ గారు చెప్పారు కదా, ఏపీఎన్ఆర్టీ సర్వీసెస్కి మీరు వద్దు అంటే తప్పితే మిమ్మల్ని అందరినీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ చేయడానికి బాగా గట్టిగా డిసైడ్ అయిపోయారు అందరూ. సో యూర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వెరీ సూన్. ఇప్పుడు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడడానికి గాను శ్రీ లగడపాటి సుబ్బారావు గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. వేదికలో ఉంచిన మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారికి, అలానే గౌరవ పెద్దలు రవి ఏమూరు గారికి, ఏపీఎన్ఆర్ చైర్మన్, ఆనరరీ కౌన్సిల్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ గారికి నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ సిడ్నీ అండ్ మెల్బోర్న్ నుంచి పంపించిన అందరికీ నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలానే ఎంపవరింగ్ స్కిల్స్, ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ మనకి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో. మన మోటో ఏంటంటే మెయిన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళకి మనం ప్లేస్మెంట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. చాలా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువగా ఉంటున్నది. మన లక్ష్యం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం, మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి లక్ష్యం, వాళ్ళందరినీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసి మన ఆల్ ఓవర్ ఓవర్సీస్ ఒక గ్లోబల్గా అందరినీ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ పెట్టి ప్రతి కుటుంబానికి ఉపాధి కల్పించడం లక్ష్యం మన ఏపీఎన్ఆర్టీది, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ది. 100%గా దాంట్లో మనందరం మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏపీఎన్ఆర్టీ తరఫున మన ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఫుల్గా సపోర్ట్ చేసి మన యొక్క హెల్ప్ చేసి అందరినీ మనం చేసి సక్సెస్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు గారు. ఇప్పుడు ఏపీఎన్ఆర్టీ ఐకాన్ టవర్ గురించి మాట్లాడడానికి గాను శ్రీ కిషోర్ బల్సు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం వేదిక మీదకి. కిషోర్ బల్సు గారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చేసిన మన యువ నాయకులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి ఆస్ట్రేలియా తెలుగు ప్రవాస ఆంధ్రుల తరపున ఘనస్వాగతం పలుకుతూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలను నమస్కరిస్తూ విచ్చేసిన అందరికీ నా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ప్రియమైన తెలుగు బంధువులారా, ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్న అంశం ఏపీఎన్ఆర్టీ ఐకానిక్ టవర్స్.